ان کو ایک صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ ہر سال 10، 11 اور 12 ذی الحج کو ایک جانور کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ یا چچا آزر نے ان کو کہا کہ اگر تم بت پرستی پہ نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اگر تم اپنی یہ نئی روش نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں جلا دیں گے۔ اور پھر یہی کیا انہوں نے کوشش کی ان کو آگ میں جلانے کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تم ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور آگ ابراہیم علیہ السلام پہ سرد ہو گئی، تو ان کی قوم کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی، تو ان کو ملک بدر کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر شام میں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر شام میں جب ان کی زندگی تھوڑی ٹھیک چلنے لگی تو ان کی شادی بی بی ہاجرہ سے ہو گئی، اور پھر تھوڑے دنوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابان وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں کوئی پانی، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے انہوں نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیابان وادی میں چھوڑ دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے دنوں کے بعد جب تھوڑا وقت گزرا اور مکہ کی بیابان وادی آباد ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کی عمر میں پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے سے شیئر کیا کہ بیٹا میں ایسا خواب دیکھتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہو رہا ہے وہ کر گزریں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب پیغمبر کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا امتحان بڑی کامیابی سے پاس کیا، تم نے اس آزمائش میں بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور تم واقعی میرے برگزیدہ اور میرے نیک بندے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور اتارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دی، اور آج تک سب ایمان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہر سال 10، 11 اور 12 ذی الحج کو ایک جانور کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بے شمار اجر رکھا ہے ہم سب کے لیے۔ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صبر کی ان کو اتنی بہترین اجر دیا کہ قیامت تک آنے والا انسان جو ایمان والا ہے وہ جانور کی قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ ان 12 بیٹے میں سے سب سے پیارے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی ایک نبی اور پیغمبر تھے۔ انہی کے اپنے بھائیوں نے ان کو مارنے کے لیے اندھے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے والوں نے ان کو اندھے کنویں سے نکال کے مصر کے بازار میں بیچ دیا، پھر مصر کے بازار سے
वहीं के हुक्मरान ने उनको ख़रीद के अपना ग़ुलाम और अपना बेटा बना लिया। और बाद में ज़ुलेखा जो अज़ीज़ मिस्र की बेगम थी, उनकी आजमाइश की वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में कई साल गुजारने पड़े। कई साल सब्र और इस्तकामत के साथ गुजारने पे उनको बादशाह के दरबार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से सुरखरू कर दिया और बादशाह ने उनका बहुत इकराम और इज़्ज़त की और उनको वज़ीर ज़राअत बना दिया मिस्र में। और जो यूसुफ बेयारो मददगार अंधे कुएं में पड़ा था, वो मिस्र के हाकिमों में से एक हाकिम बन गया। वो एक मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर बन गए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके तमाम घर वालों को कनान पैलेस्टाइन से उठाकर मिस्र में पहुंचा दिया और मिस्र में वो हुक्मरानों वाली ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फ़िरौन ने एक कानून बनाया कि तमाम नर बच्चों को, तमाम जो लड़के हैं बनी इसराइल में, उनको ज़िबा कर दिया जाए और उनकी लड़कियों को छोड़ दिया जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको एक संदूक में रख के दरियाए नील में बहा दिया और वो संदूक चलते चलते उसी फ़िरौन के महल पे जाके रुका। और फ़िरौन ने और उनकी बेगम हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने उनको अपना बेटा बना लिया। तो जो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान का दुश्मन था, उसी ने अपने महल में उनकी परवरिश की। और परवरिश महल में होने के बाद भी वो अपनी माँ की आंखों की ठंडक रहे और बीबी आसिया ने उनको एक नई माँ बन के बड़े प्यार से पाला। और बीबी आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वालों में से भी थी। और बीबी आसिया का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में भी ज़िक्र किया है कि वो फ़िरौन की बेगम तो थी, बट फ़िरौन के मज़ालिम की वजह से जब फ़िरौन उनको मारने लगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन्होंने दुआ की, रब इब्न ली इंदका बैतन फिल जन्ना, कि ओ ए मेरे रब, तू मेरे लिए अपनी तरफ से जन्नत में एक घर बना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी दुनिया में बीबी आसिया को उनका जन्नत का महल दिखाया उनकी वफ़ात से पहले। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनाम व इकराम हैं इन सब लोगों पे कि जिन्होंने सब्र किया अल्लाह की राह में, और अल्लाह ने इनके दर्जात इस दुनिया में भी बुलंद किए और आखिरत में भी बुलंद किए। तो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार से निकल के जब अपनी जवानी में पहुँचे तो उनसे एक कत्ल नाहक हो गया, गलती से उनसे एक शख्स कत्ल हो गया। अब उससे बचने के लिए उनको एग्ज़ाइल में, उनको मुल्क बदर होना पड़ा और वो मिस्र छोड़ के मदियन में आके रहने लगे। मदियन में बेसरो सामानी के आलम में जब वो आए तो उन्होंने अपने रब से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि ए मेरे रब, तेरे पास मेरे लिए जो भी खैर है वो मुझे अता कर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि जो भी तेरे पास मेरे लिए खैर है प्लीज़ वो मुझ पे नाजिल फरमा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक बेगम भी अता की, वहाँ पे उनके रहने का, खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया इस बेसरो सामानी के आलम में। और वो बहुत साल मदियन में गुजारने के बाद जब मिस्र वापस जा रहे थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपने बरगुज़ीदा, अपने चुनीदा अंबिया में शामिल कर दिया। बड़े पावरफुल रसूल बना दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। और उनकी दुआ से उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। और उन दोनों ने जाके जिस फ़िरौन से डर के वो मिस्र छोड़ के आए थे, उसी के सामने अल्लाह के दीन की तबलीग की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सुरखरू किया। फिर फ़िरौन ने जब उनके कत्ल की साजिश की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को बचा लिया और उनको पानी के दूसरे पार पहुंचा दिया, और उसी पानी की लहरों ने फ़िरौन और उसके लश्कर को डुबो दिया और फ़िरौन नामुराद हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ पानी के उस पार हो गए और उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की और सहरा में वो रहने लगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहरा की मुश्किलात को दूर करने के लिए उनके लिए जन्नत से मनो सलवा उतारा, जो सुबह और शाम उनको मिलता था। फिर उनके पीने के लिए 12 चश्मे जारी किए, ताकि हर कबीला बनी इसराइल के 12 कबीले थे, तो हर कबीला अपना घाट मालूम करके पानी पी ले, ताकि उनमें कोई लड़ाई या कोई बात ना रह जाए। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए बहुत आसानियां पैदा की, इस दुनिया में भी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सुरखरू करेगा आखिरत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه